वाहिगुरु जी। टालस्टाय की एक कहानी है। एक बारी मौत के देवता ने अपना देवदूत धरती लोक ते भेजा। एक औरत जिसके श्वास पूरे हो चुके सी उसकी आत्मा नूं लैके आउण दे लई जदों देवदूत उस औरत के कोल आया तो वो औरत सड़क किनारे मरी पई सीगी। उस दियां 3 कुड़ियां जुड़वा कुड़ियां इक्को हान दियां उसदे कोले सी। एक कुड़ी उसका दुध पी रही सीगी, दूसरी कुड़ी लगातार रोंदी जा रही सी और तीसरी रो रो के उसके हंझू सुक चुके सी और सो गई सी। देवदूत कोलों ये देखा नहीं गया, उसनूं तरस आया। उसनूं लग्या कि मौत के देवता ने ठीक नहीं किया, इस औरत नूं हजे होर समा देना चाहिए, इसकी मौत हजे नहीं होनी चाहिए। तो वापस वो खाली हाथ मौत के देवता कोले पहुंचिया। उसने कहा मैनू ये ठीक नहीं लग रहा, तुसी ये गलत कर रहे हो। मौत के देवता ने कहा भी तू ज़्यादा समझदार हो गया लगता है। उस परमात्मा अकाल पुरख की रजा के बारे तेनू ज्ञान नहीं, ते तेनू सज़ा दे लई धरती लोक ते भेजा जाता है। जिन्नी वार उन्नी देर तू उत्थे रहेगा, जिन्नी वार 3 वारी तू अपनी गलती नू महसूस नहीं कर लेंदा, अपनी गलती ते तैनू मुस्करा नहीं लेंदा। उसनू धरती लोक ते सिट दिता गया। उस देवदूत नू जिस शहर दे विच ओह पहुंचिया, बिना कपड़ियां तो ठंड दे विच भुखा ते आया। उस शहर का एक चमार जेब दे विच पैसे पा के अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े कंबल लैन जा रहा सीगा। जदों उसने उस देवदूत नूं देखिया तो उसनूं तरस आ गया। जिन्ने उस कोले पैसे सी उन्हां पैसियां दे उसने उसनूं कपड़े लै दिते, खाण पीण का उसका प्रबंध किया। तो जदों उसनूं पता लग्या कि इस कोले घर भी नहीं है तो वह अपने घर लै आया। रस्ते विच उस चमार ने देवदूत नूं कहा घरे पहुँचण ते मेरी जनानी गुस्सा करूगी, बहुत माड़ा चंगा बोलूगी, पर तू कुछ महसूस ना करी, क्योंकि उन्हें तो बच्चों के लिए मैनू पैसे दिते सीगे, कपड़े लियाउण दे लई, कंबल लियाउण लई, कापियां किताबां लियाउण दे लई। देवदूत कहंदा ठीक है। जदों घरे पहुँचे उस ही तरह उस चमार की जनानी ने बहुत बुरा भला किया अपने पति नूं भी ते इस देवदूत नूं भी, क्योंकि उन्होंने नहीं सी पता कि यह देवदूत है। देवदूत के चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा भी इस जनानी नूं पता नहीं जिथे देवदूत पहुँचते आ उत्थे घरां दे विच लहरां बहरां हो जांदियां वा, खुशियां बहुतात दे विच आ जांदियां, पैसे की कोई कमी नहीं रहिंदी। उसनूं भविख बारे ना पता होने करके वो आग बबूला हो रही सी, लड़ रही सी, झगड़ा कर रही सी। चमार जिसनों पता नहीं सी ये देवदूत है, उसनों 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें जुत्तियां बनानियां सिखा दित्तियां। ते जदों जुत्तियां बनान लग्या वो इन्नियां वधिया जुत्तियां बनांदा सीगा, सारे शहर दे विच सारे राज दे विच उन्दियां जुत्तियां मशहूर हो गईयां और 1-2 महीनों दे विच ही घर दे विच हर खुशी आ गई, पैसे की कोई कमी नहीं रही। जदों उत्थों के राजे नूं पता लग्या
ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਮਾਰ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚਮੜਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੁੱਤੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਲੀਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਮਾਰ ਨੇ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਲੀਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਲੀਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਲੀਪਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਚਮਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸੁਨੱਖੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਿਹਾ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭੁਖਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਸੰਖ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਸਾਤਵਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੰਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਸੂਰਵੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਮੋਨੀ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ? ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। 1000 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਨਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।